Okay, now I am going to take 10th standard maths. Already I finished one of the classes related to algebra. Okay, now I am going to move the next subdivision of that algebra. One is called as rational expression. Page number 98. Take it out, page number 98. Those having the textbook. When I am taking the class, you just keep on the textbook. That is better for you. Okay, so don't simply just lagging in just continuation. Why? Because sometimes maybe for me, I am taking today one class means certain classes. For some days after that I will take another classes. Okay, not like a school regular classes. Okay, so after that someday I will take that other classes, so there is some gap between that. So for that situation, you keep it a textbook, and certain things I recall. In school means it is no problem. Previous period what I thought I know that, and previous day what I thought that we can recall. Here some situation daily we are not taking the 10th standard mathematics. Okay, sometimes 3 days, 4 days once, so we are taking that. So keep on the textbook, and what we are taught at last, so that will be better for you. Okay, so now rational expression. So rational expression அப்படின்னா என்ன? The expression which consists numerator and denominator. Rational numberனாவே அதுதான். Okay, numerator fraction மாதிரி numerator இருக்கும், denominatorல இருக்கும். சரியா? fraction modelல இருக்கும். That is called as a rational expression. So following are examples of rational expression. See, 9 by x, 2y plus 1 by y square minus 4y plus 9, x z cube plus 5 divided by z minus 4. These are all some of the examples related to what? Rational expression. And so excluded value. What is the meaning of excluded value? That will be possible in this. To find the excluded value, a rational number in the lowest form, say p of x by q, consider the denominator q of x equal to 0. Okay, q of x is 0 வச்சுட்டு டினாமினேட்டரில் என்ன இருக்கோ அதை வந்து என்ன பண்ணலாம்னா வேல்யூவை கண்டுபிடிக்க ஒரு easiest exercise. Okay, easiest exercise, we can finish it soon. So listen, exercise 3.4. exercise 3.4. So look at that, exercise 3.4, question number 1. Okay, reduce each of the following expression into a lowest form. So what is the first question? X square minus 1 divided by x square plus x. X square minus 1 divided by x square plus x. See how it is. A square minus b square. அதாவது x square minus 1 square எழுதணும். இதில் வந்து அதே தான் x square plus x. Okay, so a plus b, a plus b, a minus b, a plus b, a minus b. ஏன்னா a square minus b square. So a plus b, a minus b. இப்போ இதில் x காமனாக வெளியே எடுத்துரு. x காமனாக வெளியே எடுத்துருந்தா இங்கே ஒரு x இருக்கும், இங்கே 1 இருக்கும். சரியா? So common elements will cancel. What is the balance now? X minus 1 divided by x. That's all. Okay, this is question number first. Question number 2. So x square minus 11x plus 81, 18, not 81, 18. So divided by x square minus 4x, x square minus 4x plus 4. இதை factorization பண்ணணும். எப்படி பார், முன்ன போன சம்மரி தான். 18, 9 2s are 18, 9 2s are 18. ஓகே, மல்டிப்ளை பண்ணால் இது வரணும். இப்போ minus 11 எப்படி வரணும்? minus 9 minus 2 ரெண்டு சேர்த்தானது minus 11. minus 9ஐயும் minus 2ஐயும் சேர்த்தா என்னது? minus 11. So we can split like this. Okay, now இது அடுத்தது 4. இந்த 4 ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும். ஓகே, 4, 2 2s are 4, 2 2s are 4. இங்கே மைனஸ் இருக்கிறதுனால -2 -2 -2 -2. கவனமாக பாரு, இது ரெண்டும் மல்டிப்ளை பண்ணால் இந்த நம்பர் வரணும். எந்த நம்பர் வரணும்? இங்கே இருக்கிற நம்பர் வரணும். ஓகே, 9 2s are 18. மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ்.
சரியா? இது ரெண்டும் ஆட் பண்ணாலோ சப்ராக்ட் பண்ணாலும் வரணும். இது ரெண்டும் சேர்த்தா என்னது 11 -11. சரி, அதே மாதிரி இங்கே 4 2 2s are 4 -2வையும் -2வையும் சேர்த்தா -4. அதே மாதிரி இங்கே ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதிக்க. இங்கே என்ன வந்துச்சு 9. அப்போ x - 9. இன்னொன்று என்ன வந்துச்சு x - 2 divided by இது x - 2 x - 2 both are same. ரெண்டும் சேமாக இருக்கு, கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ x - 9 divided by x - 2. So this is the second one. So now question number 3. Third one we will try it as a homework. Okay, I will do the fourth one. Okay, third one we will try it as a homework. Roman letter 3. P square minus 3p minus 40 divided by 2p cube minus 24p square plus 64p. ஸோ இதை கொஞ்சம் டீப்பாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் பாரு. ஃபேக்டரைசேஷன் இது கொஞ்சம் ஈஸி. ஏன்னா 40 மல்டிப்ளை பண்ணால் 40 வரணும். நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணால் 40 இல்லையா? மல்டிப்ளை பண்ணால் 40 வரணும். எந்த நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணால் 40 வரும்? அட் த சேம் டைம் -3p வரும். -3p வரும். How it is possible? 8 5s are, நான் டக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டேன். 8 5s are என்னது 40. 8 5s are 40. அப்புறம் இங்கே என்ன பண்ணணும்? மைனஸ் இருக்குது. அப்போ பெரிய நம்பரில் மைனஸ், பெரிய நம்பரில் மைனஸ். இங்கே என்ன சைன் இருக்கோ அந்த சைன் பெரிய நம்பரில் வரும். 8 5s are 40. 8ல் 5 போச்சுன்னா 3 -3. ஓகே, ஸோ இந்த டேர்மில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோன்னா இங்கே பாரு. ஃபஸ்ட்டு இது போட்டாச்சு. என்னது p - 8 p + 5. இப்போ இதில் வந்து காமனாக எது இருக்க வெளியே எடுத்துடலாம். பீன்ற லெட்டர் காமனாக இருக்குது. அட் த சேம் டைம் 2வும் காமனாக இருக்குது. 2pயை வெளியே எடுத்துரு. 2pயை வெளியே எடுத்துரு. இங்கே என்ன இருக்கும்? வெறும் p ஸ்கொயர் என்ன இருக்கும்? p ஸ்கொயர். இங்கே 2வை வெளியே எடுத்துக்கிட்டா -12p 64p இருக்குது. அந்த 64p 2 காமனாக வெளியே எடுத்தாச்சு. அப்படின்னா அது 32 + 32. 2 32s are 64. 2 12s are 24. ஓகே, இப்போ இதை ஸ்ப்ளிட் பண்ணு. 32 மல்டிப்ளை பண்ணால் 32 வரணும். ஆட் பண்ணாலும் சப்ராக்ட் பண்ணாலும் 12 வரணும். அப்போ என்ன பண்ணுவேன் நீ? சீக்கிரம் மல்டிப்ளை பண்ணால் 32 வரணும். ஆட் பண்ணால் இல்லை சப்ராக்ட் பண்ணால் 12 வரணும். அப்போ 16 2s are 16 2 வராது. ஓகே, ஸ்ப்ளிட் பண்ணால் வராது. அப்புறம் 8 4s are 32. 8 × 4 8 4s are 32. -8 -4 பண்ணால் தான் இங்கே 32 ப்ளஸ் வரும். 8 4s are 32 -× ப்ளஸ். இது ரெண்டும் சேர்த்தானது -12. ரெண்டும் சேர்த்தானது -12. ஓகே, அப்போ என்ன பண்ணு? எழுது p - 8 p + 5 divided by 2p. இதை ஸ்ப்ளிட் பண்ண என்ன வருது? p - 8 p - 4. எது காமன்? p - 8 p - 8 காமன். ஸோ what is the balance? p + 5 divided by 2p into p - 4. So this is the answer. Can you able to follow this? So third one homework. So I think I done fourth one. Yeah, third one homework கொடுத்துருக்கேன். fourth one I have done. fourth one போட்டிருக்கேன், பார்த்தோம். ஓகே, question number 2. 2ல ஃபஸ்ட்டு. ஓகே, செகண்டில் ஃபஸ்ட் ஒன். find the excluded value. find the heading பாரு. find the excluded value. இது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும். போன சம் மாதிரி கிடையாது, ஜஸ்ட் பாரு. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சம் y by y square minus 25. y square minus 25. y by y square minus 25. ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணி இதை ஸ்ப்ளிட் பண்ணு. y டிவைடட் பை ஃபஸ்ட்டு ஒரு இது மாதிரி எழுதணும், அந்த கான்செப்ட் எழுதணும். the expression
இந்த கான்செப்ட் எழுதுனதுக்கு அப்புறம் தான் நீ எழுதணும். the expression y divided by y square minus 25 is undefined. ஓகே, அவங்க என்ன கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்களோ அது என்ன பண்ணோம், இஸ் அன்டிஃபைன்டு. ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணேன், இதை ஸ்ப்ளிட் பண்ணோம். ஸோ ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் 25 கேன் written as y square minus 5 square, y square minus 5 square, a square minus b square. அப்போ என்ன ஆகும், y plus 5 y minus 5, y plus 5 y minus 5. Okay, so you have to write that y plus 5 and y minus 5. Then y equal to இப்போ இது 0 equal to 0, இது equal to 0 போட்டுக்கோ. அப்போ என்ன ஆகும், y வந்து -5 or +5. ஏன்னா -5 equal to 0, அந்த பக்கம் போச்சுன்னா -5, இது அந்த பக்கம் போச்சுன்னா +5. ஓகே, so any doubt in this? Can you able to follow that? Okay, so அதே மாதிரி செகண்ட் சம், இதே எக்ஸசைஸில் செகண்ட் சம் போடுவோம். செகண்ட் சம் t divided by t square minus 5t plus 6, 5t plus 6. Same way you have to write the expression. Okay, அதை எழுதணும். The expression t divided by t square minus 5t plus 6 is undefined. அப்போ இது 0 வந்துடும். எது, t square minus 5t plus 6 equal to 0. அதுலேயே கூட எழுதிக்கலாம். எது, y square minus 25 equal to 0 கூட எழுதிக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஈக்குவல், இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணணும். மல்டிப்ளை பண்ணால் 6 வரணும், ஆட் பண்ணாலும் இது பண்ணணும் 5 வரணும். அப்போ என்ன ஆகும், -3 -2, -3 -2, 3 2s are 6, minus into minus plus, 3யும் 2ம் ஆட் பண்ணால் -5. அப்போ இது எப்படி எழுதலாம், t minus 3 t minus 2 equal to 0. therefore என்ன வரும், t equal, இந்த டேர்ம் ஆன்சர் என்ன வரும், the excluded term. இவ்வளோ எழுதிக்கலாம், the excluded term இங்கே எழுதவே இல்லை. ஓகே, the excluded term. ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி இங்கேயும் அது மாதிரி தான், therefore the excluded term excluded term. இப்போ t minus 3 equal to 0ன்னா என்ன ஆகும், t equal to 3 t வந்து plus 3 plus 2, 3 or 2, minus 3 opposite போச்சுன்னா plus 3, minus 2 opposite போச்சுன்னா plus 2. so the excluded term 3 or 2, ரெண்டுத்திலும் எது வேணாலும் வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. so one more sum, தேர்ட் சம் போடலாமா, ஃபோர்த் சம் போடலாமான்னு பார்த்தோம். ஓகே, எது வேணாலும் போடலாம், தேர்ட் சம் அல்லது ஃபோர்த் சம். தேர்ட் சம் யூ டூ இட் எஸ் அ ஹோம்ஒர்க். அதே மாதிரி ஓகே, போனதில் தேர்ட் சம் ஹோம்ஒர்க் போட்ட மாதிரி இதில் தேர்ட் சம் ஹோம்ஒர்க் ரொம்ப ஈஸி. தேர்ட் சம் ஆன்சர் வந்து 1, பார்த்தோன்னே சொல்லணும். அதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணால் 1 வரும், 2 1 வரும். ஓகே, ஸோ now we move on to question number 4th one. Question number 4th one. So what is that? X cube minus 27 divided by x cube plus x square minus 6x. நியூமரேட்டரை பற்றி கேர் பண்ணவே கூடாது. நியூமரேட்டரில் என்ன வேணாலும் இருக்கட்டும், அது வந்து நம்ம கேர் பண்ண வேண்டாம். டினோமினேட்டரில் என்ன டேர்ம்ஸ் இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணணும். சரியா? ஸோ அது மட்டும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பாரு. ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் பாரு.
So numerator as usual என்னது x cube minus 27. denominatorல இதில் x காமனாக வெளியே எடுத்துரு x. ஓகே, take it out x as common. அப்போ இங்கே என்ன இருக்கும்? மீதி x square plus x minus 6. புரியுதா புரியலையா? இந்த மூணுத்துலையும் x காமனாக வெளியே எடுத்துரு. I have written here. ஓகே, இதுலேயும் ஒரு x எடுத்தாச்சு, இதுலேயும் ஒரு x எடுத்தாச்சு, இதுலேயும் ஒரு x எடுத்தாச்சு. அப்போ மீதி x square plus x minus 6. ஓகே, இப்போ இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணணும். எதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணோம்? அது. ஸோ பிஃபோர் தேட் யூ கேன் ரைட் தட் வாட் x cube minus 27 divided by x into x square plus x minus 6 is what? Undefined. 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 ஸோ இப்போ என்ன பண்ணு, இந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கோ. இது எடுத்துக்கோ. x square plus x minus 6 equal to 0. x square plus x minus 6 equal to 0. இப்போ x equal to 0 ஒரு ஆன்சர் கிடச்சிச்சு. இதில் 3 ஆன்சர் கிடைக்கும். எப்படின்னா இதுக்கு ஒரு x equal to 0 ஒரு ஆன்சர். இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணணும். எதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணணும்? 6 minus 6 இருக்குது, minus 6 இருக்குது. சரி, 1 வரணும், 6 வரணும். என்ன பண்ணலாங்க? 1 6 ப்ளஸ் 6 வரணும் இல்லையா? ஸோ அப்போது 3 2 வராது இல்லையா? 3 2 will not come. 6 1s are 6. 6ல் 1 போச்சுன்னா 5 6ல் 1. ஓகே, இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். Then 3 2s are 6. 3 2s are 6 தான் பாசிபிள். 3 2s are 6. மிடில் என்ன இருக்குது? ப்ளஸ் 3 minus 2. ப்ளஸ் 3 minus 2. 3 2s are 6. 3ல் 2 போச்சுன்னா 1. ஸோ எக்ஸு இது வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் 3 எக்ஸ் மைனஸ் 2 ஈக்குவல் டு 0. ஸோ 3 வேல்யூ கிடைக்கும். எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 0, x equal to minus 3, then x equal to 2. 3 answer கிடைக்கும். Okay, 0 minus 3 2. So the excluded value என்ன வரும்? The excluded term, the excluded excluded term என்னது? 0 minus 3 2. Okay, so this is the answer for that question. Okay, so now I have taught that 2 model. In that 2 model, I gave that what? In first one 3 sums. So you have to rationalize into lowest term. I done 3 sums. First one, second one and fourth one. Third one you try it as a homework. Okay, what are the homework I am giving? That try maximum is possible. Like that in second room letter I done that first one. I repeat this is the second one. What the things you have to find out the excluded term. Excluded term la numerator enna irukko adha நம்ம factorization is denominator la mattum dhaan panni adha produce pannom. Like that third one. So numerator bother பண்ணாத, denominator எடுத்துக்கோ. denominatorல x காமனாக வெளியே எடுத்துருக்க. பேலன்ஸ் திங்ஸ் ஐ ஹேவ் ஃபேக்டரைஸ்டு அண்ட் டேக் இட். இங்கே 3 வேல்யூ ஏன் வருதுன்னா இங்கே எக்ஸ்னு ஒரு டேர்ம் இது ஒன்று இருக்குது, இதில் 2 டேர்ம் வரும். எப்பவுமே குவாட்ராட்டிக் பாலினாமியலுக்கு டிகிரி 2 பாலினாமியல் இருந்துச்சுன்னா 2 வேல்யூ கிடைக்கும். சரியா? இது மோனோ பாலினாமியல், இது வந்து என்னது? குவாட்ராட்டிக் பாலினாமியல். ஆல்ரெடி நம்ம மிடில் கிளாஸில் படிச்சிருக்கோம். 7th standard 8th standardலே வாட் இஸ் த டிகிரி ஆஃப் த ஃபாலோயிங் பாலினாமியல். அதில் ஹையஸ்ட் பவர் என்ன இருக்கோ அதுதான் வந்து என்னது? டிகிரி ஆஃப் த பாலினாமியல். ஓகே, ஸோ அப் டு திஸ் த எக்ஸசைஸ் 3.4 will be over. Okay, next we will start that 3.5 related to the addition of the simplification of the expression. Okay.